Всем привет! Прошел месяц после начала моего удивительного путешествия в мир французского языка. И по моему амбициозному плану я должен начать говорить через 2 месяца. Мне потребуется сотни часов разговорной практики для того, чтобы достичь беглой речи. В том числе поэтому я решил организовать разговорный клуб, чтобы и у вас была возможность выучить французский и практиковать свои разговорные навыки. Этот разговорный клуб будет абсолютно бесплатным. Вести его будут люди, у которых уровень французского не ниже C1. Но есть одно но. Я организую этот клуб только после того, как мой канал наберет 1000 подписчиков. Мне не нужна просто холодная цифра 1000. Мне нужно 1000 человек, которые хотят изучать французский язык, которые любят Францию и французский язык. Как вы можете помочь в развитии этого канала? Пожалуйста, ставьте лайки под каждым видео, оставляйте комментарии, делитесь этим видео, делитесь другими видео, просматривайте каждое видео до конца. Таким образом, алгоритмы YouTube будут рекомендовать это видео тем людям, которые изучают французский язык. Давайте вместе начнем разговаривать на этом чудесном языке. Давайте уже разобьем наш языковой барьер. Давайте парлекать на французском так, чтобы даже французы нам завидовали. Спасибо большое за внимание и увидимся в разговорном клубе. Bonjour. Bonsoir, oui. Elena, bonsoir. Nina et Akagami. Oui, je peux vous nommer comme ça. Comment vous vous appelez correctement? Akagami. Akagami. Ok, bonsoir, je vois. Pourriez vous parler? Можете говорить или вы только можете писать? Здравствуйте. Я Супер, впервые да, присоединилась. супер. Мне сказать о себе, да? Мгм. Oui, vous Я parlez... начала vous- изучать, сейчас попробую на французском. А, Je commencer, да, или как-то так начинать. Je Да, j'ai commence commencé. améliorer или Améliorer. Да. améliorer français 3, я забыла, как месяц. 3 mois. Да. 3 3 mois, mois. 3 mois, вот. Так, я хотела писать, но не Изучаю могла. сама. Окей. Если будет Супер, сложно, супер. Если будет вам сложно на этой неделе, через неделю будет для А1, А2 такая же встреча. Если Да, будет. да, да. А, Там будем У простые нас темы а разбирать, это так для что кого? сейчас B1, B2, ну, B1 и выше. Поэтому, если будет А, сложно, вы не переживайте, у нас будет через неделю, у нас чередуется 2 раза в месяц по очереди. хорошо, да, спасибо. Но все равно voilà. послушаю, может, возьму Да, что-нибудь конечно, конечно. для себя. Конечно, bien sûr, bien sûr. Elena, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Je suis revenue de voyage de 2 semaines, une semaine en France et une semaine à Dubaï. Et à mon avis, mon français a beaucoup amélioré et je suis très heureuse de participer de nouveau dans notre club. Super, je suis très heureuse. Est-ce que, comment ça va en France? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant que vous pourriez nous partager? Euh, on a visité seulement la Provence, les plus beaux villages de Provence, de Provence, les vignobles, le château de Tarascon. Mhm, Et on a resté en Aix-en-Provence. C'est une saison, on dit le saison mhm, froid, mais franchement, c'est une saison morte. Il y mhm, a peu de touristes, les restaurants sont fermés, les magasins sont fermés et
c'est bizarre pour le Provence. Oui, mais c'est peut-être agréable, oui, et inhabituel de se promener au parc où il n'y a pas de touristes. C'est très agréable, mais quand t'es venu, нет, подожди, Mhm, quand t'es venu à Menerbe, c'est un petit village à, à Provence, et mhm. ce n'est pas possible de manger. Tous les restaurants sont fermés et seulement 2 touristes dans ce village. Mon mari et moi. Et Et c'est trop. oui, c'est Les rues sont c'est très vides et c'est bizarre. oui, c'est triste un peu. Mhm, je comprends. Ok, super. Nous sommes très heureuses. Ok, Nina, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, trop bien, merci. Très bien. Mhm, super. Ok, et je vois encore Rosanna. Est-ce que vous avez déjà participé à nos clubs ou c'est votre première fois? Rosanna, bonsoir. Pourriez-vous parler, non? Окей. Так, если что, вы должны сами включить микрофон. У вас он сейчас выключен. И после этого вы сможете что-нибудь нам сказать. Voilà. Так, ладно, если что, присоединяемся все. Ok, alors aujourd'hui, il y a ce thème de notre discussion. Les réseaux sociaux, ils font partie intégrante de notre quotidien, même s'ils sont souvent critiqués. Mais sans couper totalement. Couper, c'est comme stopper, arrêter, да, отключаясь полностью. Est-ce que c'est la solution? Voilà, c'est la question. Ok, en regardant cette image, qu'est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, qui peut parler? Nina, pourriez-vous me dire qu'est-ce que vous voyez sur ces images? De quoi nous parle? Nina. Ok, qui peut répondre? Elena. Dans cette image, euh, Mhm. il y a une station pour les déchets, la déchetterie. Oui. Et une idée est mettre les réseaux sociaux dans le poubelle, dans cette déchetterie. Et il y a quelqu'un derrière la déchetterie, mais Mhm. il sourit. Peut-être il est heureux de terminer Mhm. э, de terminer с... Забыла, как же, привязанность, вот, которую мы подсаживаемся на что-то. Accès? Как? Как accès? Accès? Нет, есть какое-то... Ah, ouais, on va discuter ici. C'est ce mot, oui. Accro. Accro, ага. Mhm. Son accro aux réseaux sociaux. Oui, et moi, quand j'ai vu première fois, j'ai pensé que peut-être les réseaux sociaux, c'est comme un grand déchet, beaucoup de choses inutiles, et alors il veut s'arrêter ces choses inutiles autour de lui. Voilà. Mhm. Ok, c'est bien. Alors, Nina, est-ce que vous avez les mêmes idées? Pourquoi, pourquoi vous ne pourriez pas parler? Nina, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, ok. Alors, je vous propose de regarder un petit vidéo qui s'appelle Réseaux sociaux tout accro. C'est vraiment petit. Alors, on va regarder sans texte. Je pense que c'est facile. Il y a aussi les sous-titres anglais. Alors, c'est vraiment facile. Écoutez bien. D'après une récente étude américaine, nous sommes accros aux réseaux sociaux. Ça commence dès le réveil. Se connecter sur Facebook est le premier geste du matin pour 48% des 18-34 ans.
Tout au long de la journée, un utilisateur se connecte environ 14 fois sur Facebook et passe en moyenne 1h45 sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi une telle dépendance? Comme leur nom l'indique, les réseaux sociaux sont des activités sociales. Les tweets, les likes, les messages provoquent dans notre cerveau une réaction positive, car ils flattent notre réputation. Chacune de ces notifications stimule dans notre cerveau le système de la récompense qui est aussi celui de la dépendance. C'est aussi une question d'habitude et d'automatisme. Car comme avec la cigarette, les réseaux sociaux sont maintenant accessibles directement depuis notre poche. Les smartphones ont favorisé l'émergence de nouvelles habitudes de consultation rapides et répétées, à tel point que nous les regardons compulsivement, souvent même sans en avoir conscience. Un utilisateur consulte son smartphone en moyenne toutes les 10 minutes pour une durée généralement inférieure à 30 secondes. Ces petits shoots de réseaux sociaux renforcent ces habitudes. C'est un cercle vicieux. Difficile de sortir. Pourtant, les bénéfices sont diminution du stress, de l'anxiété et du risque de dépression, ainsi qu'une amélioration du sommeil et de la concentration. Bref, comme toutes les bonnes choses, les réseaux sociaux sont à consommer avec modération. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez appris nouvelle? Surtout ici, au début du document, de quoi nous avons parlé? Michael, peut-être. Bonsoir. Bonsoir encore une fois. Est-ce que vous Bonjour. avez entendu? Услышали Oui. что-нибудь? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Well, il y a 49%, проценты, 100%. pourcent, de population à 18 до 35. Ok, de population majeure, des gens qui ont Des 18 et 34 ans. 34 ans, j'ai 7% de population fait au Facebook, au autre social network, или как это Autre правильно сказать? réseau, вот, réseau – это Réseau сеть, social, sociaux. socios, насколько я понял, ну, проводят там чуть ли не, я не помню, 14 что ли, часов в день. Oui, pas 14, un peu moins, mais c'est leur premier geste de toucher leur Да-да-да-да-да. smartphone, Мгм. d'ouvrir leur écran et de regarder, par exemple, Facebook. Мгм. Oui, et ils passent environ 1 heure et 45 minutes sur les réseaux sociaux. Mais je pense que on passe plus, non? Comme vous, Мгм. personnellement, combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux? Je ne... Какой там глагол нужно употреблять? Я не Водить, провожу passer. именно социальных сетей. Je ne passe pas aux Mhm. réseaux sociaux, и Facebook, о Twitter, ну, в таких, как это, mais je regarde YouTube et читать, Lire, et je lis. je lis websites et Les Telegram sites, et... hein, je lis les sites sur Internet. Mhm. Mhm. Et Telegram. Yeah. Ok, c'est bien. Elena, et vous, qu'est-ce que vous avez appris intéressant? Les gens utilisent les réseaux sociaux pour communiquer et pour recevoir les petits likes et la confirmation de leur comportement positif. Et c'est pourquoi son cerveau reçoit les hormones Mhm.
de, euh, d'être joyeux Mhm. et se devient très content. Oui. Mhm. Et cette hormone lui fait, его делает, Ah, lui fait très content. Oui, très gai. Ok, oui, ici on parle de cela, c'est comme une question d'habitude, d'automatisme. Mhm. Nina, et vous, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Ou il n'y a pas de Nina maintenant qui peut me dire? Non, Nina, je vous vois. Nina, pourriez-vous parler? Ok, ok. Akagami, peut-être, vous pourriez me dire quelque chose, non? А вы спрашиваете про то, в каких соцсетях сижу? Non, нет, мы сейчас просто в целом обсуждаем все, что мы посмотрели. Если вы можете что-нибудь нам прокомментировать, c'est super. А, je passe Telegram, Instagram. Мгм. Окей. э, Можно сказать, я э, использую, j'utilise, да, Instagram et мгм, Telegram. И если я лично, moi, personnellement, j'utilise Instagram et Telegram. Super, très bien. мгм, Ok, merci. alors ici, ici, il y a d'autres réseaux sociaux. Et il y a une histoire, un petit, pas petit, mais c'est plutôt grande histoire de les réseaux sociaux qui continue maintenant parce que c'est l'année, c'est quelles années de cette chaîne, Michael? Oui, c'est 2000, oui. Mhm. À 2030, так, 20, deuxième? Нет. Devant être, 2000 et Нет, скажем, просто вот здесь вот у нас просто 2000, а 2000. здесь 2000 еще А, 10. вам нужно, чтобы я 2000? подумал, что вы спрашиваете, какой сейчас год. Non, maintenant, non, c'est l'histoire, Ok, ok, l'histoire des ok. réseaux sociaux. 2000 Elle et a 2000 commencé, et... Mhm. 2000 et et elle a commencé 2010. en 2000 et 2010. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est assez vieille chaîne, c'est continue maintenant, ça change. Ok, pourriez-vous analyser un peu, regarder quelques secondes et on va analyser. Elina, peut-être, qu'est-ce que vous voyez? Quelle tendance, quel changement, quoi vous sentez surprise peut-être? tout a commencé avec les blogs. Mhm, Et les gens créaient ses premières pages mhm, pour partager les idées et tout ça. Mais Wikipédia était créé en 2001 oui, pour concentrer tout le connaissance tout le connaissance des mondes dans un endroit, dans mhm, un site web. Facebook était créé après les réseaux de négation comme LinkedIn. mhm. Pour moi, c'est intéressant parce que je n'ai pas, je ne sais pas, нет, je n'ai pas c'est, Не, comme, я не знала, тогда я не знала, я сейчас не знаю, je ne sais pas, либо если нам нужно savoir, у него прошедшая форма, как у voir, у него vu, ça, вот так, su, а здесь сюда. ok, merci. Je n'ai pas su que Facebook était créé après
de LinkedIn. Мгм. C'est intéressant. C'est de nouveau pour moi. Je sais, Flickr, j'ai utilisé un peu de Flickr pour mes images, mes photos, mais ce n'est pas populaire en Russie, absolument. Je ne sais pas, Viadeo, Digo, ou tous ces réseaux Мгм. sociaux. YouTube et Twitter étaient créés presque au même temps. Мгм. Euh, euh, c'est blog. Et quand les smartphones sont devenus abordables, Мгм. abordables Да. pour beaucoup de monde, les réseaux sociaux développaient Oui. avec On grande commen vitesse. Mmh. euh, On grand, commençait de développer. on commençait de développer à grande vitesse parce que les réseaux sociaux dans la poche, c'est euh, c'est la mode de vie, peut-être. Oui, peut-être c'est commode, c'est pratique, Cool. confortable. Ok. Exactement. Et qui je veux demander? OK, Michael, est-ce que vous, personnellement, vous utilisez Wikipédia ou vous ne faites pas confiance à ce site ou vous aimez utiliser? Вот здесь выражение я вам напишу faire confiance. C'est comme доверять, да, как раз заставлять доверять, faire confiance. Ну, можно confier, это я могу что-то кому-то confier, доверить. А если мне, да, мое отношение к чему-то, то это faire confiance. Например, я не доверяю тому-то, je ne fais pas confiance à Мгм. то-то, то-то. То есть мне нужно Alors, vous, сказать, каким из социальных сетей я доверяю или нет, да? Non, je veux demander à propos de Wikipédia. Est-ce que vous faites confiance à Wikipédia ou vous ne lisez pas ce site ou vous aimez utiliser ce site? Ah, je fais Ah, confiance, confiance, je je fais fais confiance. confiance Wikipédia, mais, euh, mais parce que c'est très difficile так найти, Trouver. trouver autre источник. Ага. On peut dire autre site officiel ou comment vous voulez dire? Да, autre site officiel, site officiel qui Wikipédia euh, avec plus de euh, topics, topics, thèmes, Plus de thèmes, plus de oui. thèmes. Alors vous vous informez sur ce source, да? Мгм. Тоже глагол s'informer, как ну, самого себя информировать. Можно Мгм. Мгм. s'informer sur les magazines, например, в Мгм. газетах, sur un site, sur les réseaux sociaux, sur radio, télé. Mhm. Мгм. Et alors, sur Wikipédia, pourquoi pas, aussi on peut s'informer. Alors, vous vous informez. Mhm. Ok, je vois. Il y a aussi un schéma qui nous montre combien de gens, combien de millions de gens utilisent les réseaux sociaux différents. Et c'est à propos de France, oui. On parle seulement de France. Alors, quelles sont les tendances? Qu'est-ce que vous voyez? Peut-être Académie, vous pourriez essayer? Académie, non? Oui. А, э, ну, Окей, je peux vous aider. Давайте я вам помогу. Смотрите, можем сказать, большинство людей используют,
а потом меньшинство Мгм. скажем. Большинство — это la majorité людей. Мгм. Знаете слова? Люди, нет? Люди, блин, я знаю, но я забыла. Это Жен, да? Gens. Нет, видимо, не Мгм. знала. Жан. Не знала, походу. А использовать utiliser. Utiliser. То есть большинство Утилиз. людей используют. Majorité des gens utilisent. А если мы будем говорить про меньшинство, то minorité des gens utilisent. Мгм. Мгм. Alors, pourriez-vous La dire? majorité... Сказать? Да. Мгм. La majorité des gens utilisent YouTube Мгм. et la minorité des gens utilisent Pinterest. Ага, супер. Voilà. C'est les utilisateurs. Вот от слова utiliser мы можем создать слово Мгм. пользователь, utilisateur. Вот здесь, да, например. Мгм. Окей, Elena, est-ce que vous êtes surpris pour ces résultats ou non? Ça vous, ça vous semble correct? Je sais pas, Hmm. ça vous semble logique? Euh, euh, à mon avis, le nombre d'utilisateurs de Facebook et YouTube sont presque les mêmes. Mhm. C'est 35 et 37 et demi Mhm. millions d'utilisateurs. Et il y a une grande connexion entre Facebook et YouTube. Les gens utilisent Facebook, mais regardent les vidéos sur YouTube euh, et ils sont liés Mhm. fortement. Et aussi Instagram est connecté avec tout ça. Je ne sais pas ce logo jaune, c'est quoi? C'est plateforme Ok, peut-être je connais. Mhm. média. Non, peut-être c'est un petit réseau où on peut utiliser quelques masques pour faire des photos jolies et après on peut les avoir et les partager avec ses amis. Mhm. C'est presque la même chose qu'Instagram, mais je pense que maintenant on utilise moins. Il s'appelle Snapchat. Mhm. Peut-être vous avez entendu, non? Мгм. Maintenant on utilise moins. Сейчас как-то меньше используем, mais ça a été, ça a été. Et Voilà. pas de TikTok. Oui, peut-être Hein, c'est vieille, peut-être c'est aussi vieille. Je pense que c'est pas cette année et c'est Mhm. peut-être assez vieille. Ok, ici il y a un schéma qui nous parle un peu des quelques aussi tendances, des différences, les réseaux sociaux, avantages et inconvénients. Mais peut-être sans lire tout le tableau, vous pourriez me dire quelques avantages, да, c'est comme преимущества, et inconvénients, недостатки. Ok. Est-ce que nous avons quelqu'un? Oh, nous avons 9 personnes. Sergei, bonsoir. 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 Ok, vous êtes prête de partager nos débats, nos discussions, oui? Bien sûr. Super, magnifique alors. Je suis heureuse. iPhone, comment vous appelez? Excusez-moi. Je vois iPhone et 4. Ok. Et je vois encore AI, excusez-moi, je ne sais pas comment lire, mais je vois votre nom. Mhm, oui. Bonsoir. Euh, Bonsoir, je m'appelle Ayupron Normatov, je suis de Tashkent. Ok, super. Alors, euh, comment je dois parler correctement votre nom en français, encore une fois? Plus simplement, euh, vous pouvez appeler moi Ayupron, Ayub, Ayub. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Alors, Sergei,
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez de tout cela, de cette schéma, les gens qui utilisent, les Français qui utilisent les réseaux sociaux, cette schéma ici, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que maintenant, les gens utilisent beaucoup de médias sociaux et peut-être c'est trop beaucoup. Et, et je sais qu'en France, Facebook n'est pas très populaire comme à les États-Unis. Et Mhm, aussi, je pense que Français voudrait créer quelque chose vraiment français euh, pour utiliser en France. Euh, mais, mais je ne sais pas si déjà c'est créé. mhm. Ok, ok. Et vous personnellement, où habitez-vous? Maintenant, j'habite à Pologne, mais non, j'habitais en France depuis 5 ans. 5 ans, mais c'était Mhm. une région très anglophone. Cette région anglophone, c'est pourquoi mon français n'est pas très bon. Non, votre français, c'est bon. Pas de Ah, problème. Ok, excusez-moi, et est-ce que... excusez-moi, mais quelle région de la France est plutôt francophone? C'est une région à Côte de Genève, et parce qu'il y a beaucoup d'organisations internationales, l'anglais anglais. Aussi, c'est France-Suisse. C'est très spécial. Et quelle est la ville principale là-bas? C'est Genève, et c'est Saint-Genis-Pouilly, Saint-Genis-Pouilly et aussi Ferney-Voltaire. C'est un grand, non, c'est pas grand, mais c'est une ville française principale. Merci. Mhm, ok, super. Est-ce que en Pologne, vous voyez les mêmes tendances en, mm, en comment les gens utilisent les réseaux sociaux qu'ici? Ou Non, quel... non, Mhm, oui, c'est parce qu'à Pologne, je trouve que beaucoup de gens utilisent LinkedIn parce que maintenant c'est très populaire pour trouver le boulot, pour changer mhm, quelque chose à vie. Et aussi, les gens utilisaient Instagram et Facebook beaucoup. Et aussi, YouTube, n'est pas très populaire parce qu'il y a beaucoup d'advertisements. mhm. Et De la publicité, hein, la de la pub. publicité, oui. Euh, Télé, en France, par exemple, vous pouvez payer pour utiliser les télés. C'est, je pense, à 300 euros par an ou 200 euros par an, chaque même à Pologne. C'est pourquoi Netflix est, je pense, plus raisonnable parce que vous payez et vous regardez beaucoup de films sans publicité. Et YouTube, maintenant, c'est aussi, il y a beaucoup de publicité, c'est pourquoi je pense Netflix est mieux. Mhm, ok, super. Merci beaucoup pour vos remarques. Ok. Alors, vous connaissez bien sûr qu'il y a les mots courts, les mots faciles qu'on s'appelle cela, oui, qu'on peut utiliser, qu'on utilise toujours, je voudrais dire, aux réseaux sociaux. Alors, pourriez-vous essayer de les décoder? J'ai noté quelques de ces mots. Alors, on va essayer ensemble. Peut-être Ayoub, pourriez-vous commencer? CV, c'est quoi? CV, c'est peut-être curriculum vitae. Non, est-ce que quelqu'un autre a Ah, les ça idées? va, ça va. Peut-être ça Oui, va. oui, ça va. Mhm. Oui, exactement, ça va, CV. Mhm. Ok, S et double S, oui, qui a les idées.
Comme ci, comme ça? Je ne voudrais pas dire. Ici, on voit que c'est plutôt pour saluer en personne. On peut dire salut, bien sûr, et on peut dire comme ça, coucou. En russe, on aussi dit la même chose. Parfois, oui. Et alors, on utilise double S. Mhm. Cet E avec accent, c'est quoi, à votre avis? Il Peut-être y a... R, non? R, oui, et super. R. Mhm. Et comme ça, les deux variantes, parce que on lit comme et, oui, et alors on a utilisé un seul lettre. Pourquoi pas? Qui? Qui, le mot interrogatif? Oui, Qui? super. C'est que et parfois c'est quand encore. Très bien, j'ai. Génial. Grand. Mhm. C'est plus facile, c'est comme J'ai ça. comme I have. J'ai. Oui, super. J'ai. Parce que on lit j'ai, mais il y a 4 symboles, oui, et ici c'est un seul. Plus facile d'écrire. Ici, comment vous lisez ces mots? Le- Le pronom toi? Toi. Voilà, super. Toi. Et ici, il y a encore comme ça, oui, comme ça. Et alors, c'est quoi signifie? Quoi? Quoi? Oui. C'est la même logique. Toi, quoi? Mhm. C'est deux lettres. Peut-être c'est assez. Assez, non, c'est avec. Ah, Mhm. Avec. Et ici, il y a encore la même logique avec DC. C'est aussi un petit mot court. Bon. donc. Ah, d- voilà, donc. Et ces 3 lettres, comme ça. Voilà. Voilà, bien sûr, c'est la plus facile. Ok, ici, je pense que c'est facile. Bizarre. Bisous. Bizarre? Bisous, oui, correctement. Bisous, pas bizarre, Чмоки. mais bisous. Oui, parce qu'on lit comme Z, да, между гласными, bisous. C'est facile. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, exactement. Et si on utilise comme ça, c'est aussi les premières lettres de 3 mots. Téléphonez-moi. Oh, très logique, mais non. C'est tout le monde. Ah, tout le Oui. monde. Tout le monde. Ok, ici. C'est difficile de comprendre. Est-ce que c'est positif ou négatif? Pourriez-vous deviner? Négatif. Négatif. Merde. Merde. Non, pas vraiment. C'est plutôt positif, hein. Mais c'est comme on dit comme ça. Et si on va décoder, c'est mort de Rire. rire. Voilà. Parce que c'est trop, trop drôle. Et je suis mort de rire. Logique. Un peu logique. Voilà. Et c'est la seule X. C'est difficile. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être quelqu'un de vous savez. Je crois que. Ah, parce que c'est croix, comme cross, crest. Peut-être, hein, oui.
Oui, c'est bonne idée. Je pense que c'est lié. Ok. Ici, chou. C'est positif ou négatif? Négatif. C'est... Non, pourquoi? C'est pas chou-fleur. Négatif, c'est chou-fleur. Цветная капуста. C'est négatif. Mais ici, c'est positif. C'est comme mignonne. Tu es chou, tu es mignonne. Mignon, c'est positif, c'est joli, c'est drôle, c'est petit, mili, hein, chou. AUG, c'est facile. Aujourd'hui, Voilà, aujourd'hui. Et ici, la même chose est écrit bonne anniv. Comme ça, là. C'est quelle phrase? Bon anniversaire. Mhm. Bien sûr, oui. Et de rien. À très tôt. Oh oui, très, très pareil. À, à toute heure. À tout à l'heure. À toute heure. Oui, à tout à l'heure. L'heure, comme ça on écrit, ouais. À tout à l'heure. Oui, tété. Mais à très tôt, je pense que c'est plus logique. Mais à dictionnaire, c'est seulement à tout à l'heure. Ok. Voilà, c'est intéressant. Il faut connaître, bien sûr. Et il y a les chiffres et les statistiques, les 10 plus grands réseaux sociaux du monde. Ayoub, pourriez-vous nous résumer en quelques mots, quelques phrases, nous résumer cette tableau, s'il vous plaît? Mhm. Euh, Mhm. je pense que chez nous en Ouzbékistan, on utilise euh, le plus populaire, c'est Instagram. Après Mhm. Instagram, c'est YouTube et Facebook peut-être. Mhm. Ok, Euh, mais, mais ici on parle plutôt du monde et ici il y a encore une petite nuance à propos de France. Voilà, c'est la quantité dans le monde, c'est la quantité dans en France. Alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est beaucoup? on voit que Facebook en premier lieu, euh, Mhm. YouTube en deuxième, Ok. Mais peut-être quelques chiffres. Pourriez-vous nous lire? en Comment vous... France, Mhm. euh, Facebook a environ 31 millions d'internautes. Ok, Euh, d'utilisateurs d'Internet. Ok. YouTube a 24 millions d'internautes. Mhm. Ok. Comment vous lisez ces chiffres avec un virgule? Comment vous disiez cela? Comment prononcer Euh, bien? 12,8 millions, peut-être. Voilà, oui, les deux variantes. 12,8, 12,8 millions utilisent. Très bien. Et ici, les phrases, il y a les phrases. Euh, nous avons dit que les réseaux sociaux peuvent être un grand avantage, un grand succès, mais ils peuvent aussi être hum, un grand accro. Oui, nous avons utilisé ce mot. Et alors, on va donner quelques conseils pour ne pas devenir accro des sociétés et pour ne pas de perdre quelques liens avec la réalité. Alors, pour donner les conseils, faire positif, conseil, faire comme ça. Je vous conseille de
да, il y a la traduction. Si tu peux me permettre, et quelques phrases, les synonymiques. Il vaut, il vaudrait, здесь часто он utilise conditionnel présent, да, вот здесь I, S везде, и Z это conditionnel présent. Чтобы давать советы, будем использовать. Здесь субжунктив будет, да, если наше мнение какое-то. Mais il y a aussi les négatifs. Par exemple, je veux des conseils. Да, сразу же мы уже не используем. Можно сказать, je vous ne conseille pas, да, я вам не советую. Но c'est mieux de dire je vous des conseils. Ou вот здесь вот ne plus surtout, да, усилительное. Permettre un conseil, vous devriez ne pas. И так далее. Alors, pourriez-vous prendre quelques phrases, s'il vous plaît? Давайте каждый выберет себе какую-нибудь фразу. Il faut le choisir, дайте, et le souvenir. И запомнить на пару минут. Ну, желательно подольше. Окей. Elena, est-ce que vous avez choisi quelques phrases, non? Pas encore. Ah, ok, lisez, s'il vous plaît. Sergei, avez-vous choisi, non? Oui, bien sûr. Je n'aime pas Super. conditionner les subjonctifs, c'est pourquoi. Ok, super. Alors, si vous avez choisi, pourriez-vous utiliser cette phrase avec quelques de ces conseils pour votre sécurité sur les réseaux sociaux qui nous donnent ces conseils? Michael, excusez-moi, Michel, excusez-moi, Sergei, vous lisez s'il vous plaît ces phrases. Et Michael, qui nous donne ces conseils? Кто нам дает эти советы? C'est nous, bien, ces conseils. Le gouvernement de la France. Voilà, super. Alors, Sergei, pourriez-vous nous conseiller, s'il vous plaît, ou nous déconseiller? Je pense que le gouvernement français vous dit vous pouvez protéger l'accès à vos comptes. Vous pouvez vérifier vos paramètres de confidélité, etc. C'est pourquoi vous pouvez toujours. Ok. Ok. Alors, quelle était votre phrase d'ici? C'est quelle phrase? Давайте мы Vous, скажем что-нибудь. vous devrez, Vous devrez. oui, Ça marche. et vous Ok. feriez de. Да, окей. Да, vous feriez, здесь лучше добавлять, да, вот эти слова. Vous feriez bien. Тогда сразу понятно, что будет вам будет лучше. А то так просто вам будет не очень понятно. Vous feriez bien, а потом, например, у нас здесь стоит глагол в неопределенной форме. И мы скажем vous feriez bien de protéger l'accès à vos comptes. Вот таким образом. Вам будет лучше защитить подключение к вашим аккаунтам. Окей, Elena, quelle est votre phrase? Quel est votre conseil? Si j'étais vous, je vérifierais régulièrement les connexions à votre compte. Numéro 7. Ok, super. Encore, qui n'a pas parlé. Ayoub, s'il vous plaît, quel est votre conseil? Avez-vous choisi ici, non? Oui, j'ai choisi le Super. quatrième. Si j'ai un conseil à te donner, j'étais maîtriser vos publications. Если у меня есть, как по-русски, если если он может тебе дать совет, je te conseille de maîtriser tes publications, если мы к нему уже на ты, да? Ну, либо Si
si j'ai un conseil à te donner, euh, Je euh, тебе je, советую. je te conseille de Ага. maîtriser vos publications. Super, très bien. Мгм. А Кагами, est-ce que vous m'entendez? Oui. Давайте Мгм. тоже вместе попробуем. Давайте какую-нибудь выберем с вами. Ну, простую можем выбрать. Я вам советую, да? А я вот уже внизу выбрала. Отлично. Il faut que tu Мгм. vérifies régulièrement les connexions à votre compte. Окей, супер. Il faut que tu, если вот мы к нему на tu, то тоже tu, il faut que tu vérifies, да, Точно. régulièrement les connexions, и теперь это его счет, а ton compte, да, Мгм. если был бы, а если мы к нему на вы обратимся, то нужно сказать il faut que вы vérifiez régulièrement les connexions à votre compte. Мгм. Микаэля, avez-vous choisi? Merci. Je vous conseille aussi, Мгм. faites attention à qui vous parlez. Окей. Mhm. Merci pour votre conseil. Ok, et si quelqu'un veut déconseiller, еще тут déconseiller что-нибудь, давайте сложное. Ça sera bête de. Это было бы глупо делать это. Elena, je suis sûre que vous pourriez faire en phrase avec ça sera bête de. Ça sera bête de, hum, de, de partager votre compte avec inconnu. Мгм. Super. Окей. Moi, je choisis de ne pas. Можно же, да, если есть Ok. что-то положительное. De ne pas supprimer votre compte si vous ne l'utilisez plus. Мгм. Encore, Nina ou qui nous reste? Nina, vous m'entendez? Ok, pas de réponse. Alors, est-ce que tout le monde a dit ou quelqu'un n'a pas parlé? Madame, est-ce Oh, je que vois je encore peux, Anne. Ah, Madame, est-ce que je peux oui, demander quelque chose? oui, bien sûr, Euh, bien sûr. on a le premier parti, вот у нас здесь первую часть предложения есть же. Ага, Вторую oui. мы не меняем, да? Вот вторая часть, вот здесь идут советы, первый, второй, пятый, до 10. Получается, вторую часть мы никак не меняем, да? Она также Ну, остается. да, вообще мы никак не меняем в зависимости от того, что вы здесь выберете, да. Мы сказали, что если некоторые можно вот самый простой выбрать, я вам советую de, и после этого нужно будет просто использовать инфинитив. И мы скажем je vous conseille de protéger, например. Вместо protéger, которое с uz на конце, мы напишем protéger, которое с ur на конце. Я вам советую что сделать? Защитить. Да? Если у нас Да. какая-нибудь фраза будет посложнее, например, что мы тут использовали? Вот только что мы говорили ça sera bête de, это было бы глупо, то мы можем здесь попытаться с вами что-нибудь интересное изобразить. Например, мы здесь сказали, что придумали отрицание de ne pas supprimer. Или мы можем сказать, нужно, чтобы вы, il faut que vous vérifiez régulièrement, тогда вообще ничего не будем изменять, да? Нужно, чтобы вы проверяли регулярно подключение к вашим счетам. Да? Тогда ничего не будем А, изменять. Здесь в зависимости от того, что вы выбрали. Давайте вы еще раз. Comment vous disiez, s'il vous plaît, avec quelques des conseils, да, quelques des conseils on va choisir. Вот давайте вы мне скажете. Vous n'avez pas d'intérêt à, вам, как будто у вас не, вам нет интереса делать то-то, то-то, вам не будет лучше, если вы n'avez pas d'intérêt à. mhm.
vous n'avez pas d'intérêt à contrôler les applications tierces. У вас это получилось наоборот. У вас нет интереса никакого контролировать все ваши приложения. Это получился Да. немножко такой неправильный совет. По смыслу не подходит, да? Понятно. Да. Ну, вот смотрите, как вы Э. можете сделать в такой ситуации? Мы можем же сделать не контроли, а просто сделать из этого отрицание. И сказать, у вас нет никакого интереса вот не контролировать ваши социальные сети. Потому что нужно контролировать. Потому что будете не контролировать, вам же будет хуже. И тогда как мы скажем? Как здесь изменить нужно будет, подумайте. Vous n'avez pas d'intérêt de ne pas contrôler les applications Exactement. tierces. Вот и все. De ne pas contrôler les applications tierces. А C'est почему clair? de, а не а? Мы вроде intérêt а. Ah, ok. Alors ici, c'est A. Oui, on utilise A. Oui, super, merci. Alors, si on utilise ça sur обед, да, то будет de. Ну да, здесь как avoir intérêt к чему-то. Да, лучше будем использовать А. Окей, merci. À ne pas contrôler les applications tierces. Ok. Et qui encore? Je veux Anna. Est-ce que vous m'entendez, Anna? Bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors, pourriez-vous construire aussi en phrase, s'il vous plaît? Et avez-vous choisi, non, ici? Conseil ou déconseil? Peut-être vous auriez tort de. Окей, вы сделаете ошибку, если... Окей. Vous auriez tort de... N'importe quelle phrase. De ne faites pas attention à qui vous parlez. Отлично, только инфинитив, да? De ne faire pas attention. Faire pas. Ага, qui vous parlez, потому что там у нас в начале. Окей, супер. Bravo. Et peut-être il y a une dernière liste, une dernière image qu'on peut utiliser Instagram. Comme quoi, Michael? Comme quoi on utilise Instagram? Ici, c'est écrit. Michael, comment on utilise encore Instagram? Quel est encore un avantage de ce site? Qui peut me dire? А можно ли перевести вопрос? Да. Как мы еще используем Instagram? C'est écrit ici. Comme? Как мы используем Instagram? Comme une source. On utilise Instagram comme une source d'inspiration, voyage. Inspiration, voyage pour les Français. Voilà. Et vous, Как personnellement? мы используем, ну, то есть как мы используем Инстаграм в принципе? Нет, здесь просто конкретно, да, прописано про то, что beaucoup de gens, beaucoup de Français s'inspirent, вдохновляются des réseaux sociaux pour trouver une destination. Социальными сетями, чтобы найти направление. Сергей, peut-être vous avez utilisé ce Instagram comme une source d'inspiration ou non? Ce n'est pas Non, pour vous? mais je pense que c'est une publicité de CNCF, c'est un train en France et il y a beaucoup de places intéressantes en France pour visiter. C'est pourquoi l'Instagram c'est de bonne source d'inspiration. Vous regardez, vous trouvez les bonnes places. Par exemple, je trouve en fois les
Verdun, Gorge de Verdun. Et j'ai visité et c'était magnifique. C'était une place magnifique. Voilà, alors nous avons déjà une expérience positive avec cette tendance. Et ici, c'est une personne sur deux qui est prêt à trouver sa destination de voyage via avec Instagram. Super. Merci. Alors, nous avons tout discuté, tout dit. Bravo à tous. Merci pour tout nous, qui nous réjouit toujours, oui, et qui nous réjouit aujourd'hui. Ah, pourquoi Marat ne parle pas? Je Parce sais que, pas, je sais pas. oui, parce que j'ai un peu occupé maintenant et je pense que ce n'est pas mon neveu. C'est pas votre niveau? Oui, vous êtes très haute que moi. On ne pense pas. On pense que vous pourriez. Так не думаем. Mais ok, merci beaucoup à tout le monde et au revoir, Merci bonne beaucoup. soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci beaucoup, c'était Merci, très Merci utile. beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.